ಭಲೆ ಸರ್ ಅವ್ರು 82-year-old young he was in Air Force earlier. So that's why we invited, because let us have the blessings of the elderly people. Sir, ನೀವು ಸರ್ all ಬನ್ನಿ बोलते सर आर मಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ
ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಹೆಂಗಸಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಸಿಂದ ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೌದು, ಹೌದು. Yeah. Nice office place. Yeah. Which is very close to our house. Yeah. No, the building is also very nice. Yeah. Oh, okay. It's such a small key. It's such a small key. Maybe I'm ಅದು ಫೋಟೋ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮದು ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಡಿ Before COVID, we had purchased, so immediately ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನೇ ನಂತರ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಆತನ 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸಾಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯ ಅನಾವರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. Ladies and gentlemen, the moment has finally arrived to welcome our distinguished guests onto the stage. I now request Dr. Sudha K, founder of Brahmari Research Consultancy and family, to escort the dignitaries to the stage.
join me in giving a warm round of applause? ಬೆಳಗುತ್ತಿರಲಿ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗೆಯ ಹಣತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬತ್ತದಿರಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೊರತೆ, ಆಗದಿರಲಿ ಬಾಳಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ, ಹಬ್ಬುತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮಾನವತೆಯ ರತೆ. A lamp does not speak, it introduces itself through its light. Likewise, Dr. Sudha K has become the light for students' life. Where there is passion, there is possibility. Her commitment to academic excellence and the student community combined with her modesty and unparalleled work ethic has led to the establishment of this consultancy. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ವಿನಾಯಕನ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಬಿಡದಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಕೆ ಇವರಿಂದ. ಗಣ್ಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಕೆ, ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ. Good evening and happy Yugadi to all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Distinguished press, esteemed luminaries from different fields such as District Commission of Education, Ajanta Business Center, encouraging academic and yoga colleagues who are supposed to come now, helpful neighbors, students, supportive relatives and acquaintances, family members and all my dear friends. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to welcome you all on this auspicious occasion of the inauguration of our Primary Research Consultancy in Ajanta Business Center, a cynosure business hub of the society. It is upcoming business hub of our city as well. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಬೇಕು. ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾಕೆ, ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ಇದರ ವಿಷನ್ ಏನು, ಇದರ ಮಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. A purpose statement answers why we exist. ನಾವು PhD ಮಾಡಿರುವಾಗ objectives, hypothesis, research questions, research methodology, ಅದರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸಕರ
ವೆರಿ ಹರ್ಕ್ಯುಲಿಯಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಈಗಲೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, why can't we open one research consultancy cell? So the main purpose is to enhance the research capabilities of researchers in social sciences, inclusive of commerce and management, or enhancing the research capabilities of researchers in social science domain. Coming to vision statement, which answers what we aim to achieve. It should be measurable, it should be attainable, inspiring, cultural, single-minded, and vivid. Taking this into consideration, I say that our BRC, that is Brahmari Research Consultancy, is committed to providing research insights and knowledge building consultancy services for the researchers for ensuring academic pursuits of knowledge. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವರ PhD ಡೆಸಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಏಮ್ ಅಟ್ researchers' excellence for knowledge growth. Coming to mission, a development of mission statement which will help in setting up the roadmap to fulfill our vision. It has to focus on primary strategies. So we provide insightful guidance to research aspirants driven by academic pursuits in terms of PhD, research publications, and projects for their career growth. So core values. Brahmari Research Consultancy dedicated core values such as effort. ಒಂದು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಏಮ್ ಅಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಯೋಚನೆಗಳು ಸಾಕಾರವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ BRC ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ಮಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್, ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನಗೈದ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಯವರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತಂತ್ರಿಯವರಾಗಿ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಸಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ, ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ವಾನ್ ಅವರು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಅವಾರ್ಡ್, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಲೇನು, ಅಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ತಂತ್ರಿಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಡಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬಯೋಡೇಟಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಬಂದು
ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತಾನಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾಪ್ರವೀಣ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸಂಗೀತ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟಿಯು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರು ಏನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಅವರ ಮಾತು, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ವಿವರಣೆ, ಮಹಾತ್ಮೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಸ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಿಗಿರಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುವರೇಣ್ಯ. ಇವರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಿಠಲದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Our inaugurator, esteemed luminary, Shri Malpet Jayakar Salia, we call him only as M.J. Salia. He is very young, only 82-year-old, with youngest heart and the spirit. He served 15 years in Indian Air Force, participated in 3 wars, won 3 war medals, was the president of Regional Recruitment Board for State Bank and Associate Banks, served as the chairman of Banking Service Recruitment Board for 15 years. Currently, he is the president of District Consumer Federation and convener of Consumer Information Center. He is an honorary president of Karavali Air Veterans Yogakshema Association. He has organized many conferences, workshops on consumer rights, information dissemination, and consumer grievances redressal activities, and enlightened many students, teachers, professors in this domain. I was fortunate to be one among them. We heartily welcome you, sir, to this occasion, and also thank you for inaugurating our primary research consultancy. Thank you very much, sir, for gracing the occasion. We are grateful to Bhaskar H. Gadiyar, partner, measures, BR Infra Developers, for accepting our invitation and becoming the chief guest of today's event, despite his busy schedule. Hailing from Padubidri, he comes from a family who has been in grocery business from 1960. Having an experience of more than a decade in real estate field, he has successfully completed 7 residential and commercial projects in Mangalore. He is also the proprietor of Bhargavi Builders, which is well known for construction and providing high-class facility, particularly Kailash Residential Apartment at Kottara. His simplicity and down-to-earth nature is really alluring. The reality clients to stay perpetually connected to him. We are extremely delighted to welcome our chief guest, who has helped me to house my research dream. Sir, Lindy. Hridayasvarshi Swagata. August Bala, Shri Ramon Hegde, young, partner of Mrs. B.R. Infra Developers in his absentia. He is a famous industrialist in the paper industry. He comes from reputed Hegde family of Mangalore. He is a 3rd generation uncle who is the managing director of Mangalore Paper Mill, one of the biggest paper mills of Karnataka. His innovative industrious nature, meticulous in maintaining client relationship, simplicity of worth emulated. Sir, I heartily welcome you, sir, for this occasion. He may join us at any moment of time. He is the director of Mangalore Paper Mill, BR Infra Developers, and Dakshin Builders. We are deeply humbled and highly delighted to welcome another guest of honor, Dr. Malini and Hebar
MA, MPhil, PhD, who has kindly consented to today's occasion today. If I speak about her curriculum, it goes on and on for pages together. She is a multifaceted personality. You name it, she is there. Her organizing capacity, dance choreography, singing, and Toastmaster capacity, one or two. To name, she is a former associate professor of English, is currently the principal of Swastika National School and guest faculty at St. Agnes Center for PG Studies and Research. She is a member of Research Ethics Committee of Kasturba Medical College, Secretary of ISTD Mangalore, Udupi Chapter, President of Roshnila Alumni Association, and PDC of Inner Wheel. She has been a resource person in the Faculty Development Program of Education Institution, Toastmasters Education Programs, Workshop in Public Speaking, Personality Development, Creativity, Time Management, Leadership, English Grammar, Spoken and Communicative English. She has received many awards such as Awards for Teacher who has moved beyond academics and Kalaratna from Mangalore Musical and Cultural Association, Service to Mankind from Botract and UNESCO, Most Talented Reacher from Botract, Best Actor in Rotary Zonal Level Competition, Best MC in Dance Interclub Competition, Rotary District 3181 has honored her as Winner of Substance, and JCI Zone 15 has conferred on a Lifetime Achievement Award in the Clubs of Mangalore, North and East, St. Agnes College, Rotary Club of DC Road, KVG Group of Education Institution, Samatha. All these have honored her. She has been cited by Daji World, Mangalorean.com, Golden Mango, Real Stories, and News Karnataka as Women Achieved. The Toastmaster, she has earned the highest recognition of Distinguished Toastmaster 4 times, Speaker Citation, Mentor, Training Star, Club Coach, and District Evaluation Champion Award. Out of her publications, the significant one is a textbook called Vista, of which she is a co-author. She brought out 4 volumes of research-based journal of St. Agnes College as its associate editor. Madam, I am highly delighted to welcome you for this award. Thank you, sir. We are honored to welcome many other dignitaries as well. They are supposed to come, they may be coming, but in absence I may mention them. Sakari Ratna Awardee of this year, Sri Chittaranjan Bola. He is the President of Atmashakti Multipurpose Cooperative Society. Vaman sir, he is the Chief Editor of Atmashakti Patrike. They may likely to come. And all the dignitaries seated off the days who have added value to the inaugural function through your esteemed presence. I am so happy to see my neighbors, my students, my acquaintances, and my principal, Satish Kumar Shetty, Dr. Satish Kumar Shetty, and DCIC member, say Rafiq Kokadi sir, Jayaprakash sir, Manoranjani madam, Samatha president, that is anyway, Sheila Jayaprakash, and Madam Secretary of Samatha, that is Katei Videy ma'am, and my close acquaintance, Madam Kushavati, who is also being in BCIC, and I also recognize the presence of all my neighbors, my colleagues, Aruna, Smita, and also Shirley Rani and Sir, esteemed businessmen of Apollo Tires, and also the presence of Surendra Rao. Welcome you, sir. Entry of Surendra Rao to many temples have seen a lot of improvement. He is a Dharmadarshi of here Vinayaka, Urva temple. He is also being invited as Jeevanodhara Samiti of Mahadeva temple at Teja, and the minute he enters any temple, immediately it will get improved. He also owns a lot of business enterprises.
One is which is very close to our house, that is Desi shop, and Sarva Mandala, Shubha Mandala business, center in Hampunkatta, and he himself is a very successful industrialist at Bandar, and I also recognize the presence of Sarala, one of our oldest students and very successful chartered accountant, and her esteemed husband who is working for the hotel industry, and also recognize the presence of all my neighbors, Sir Kirimam and Nancy, and all my dear neighbors, and also one of my colleagues, and also my student, Manjuna and Shildi, who is working for Sahyadri Institute, and all my dear colleagues who have helped me directly for hosting of this event, that is from Ajanta Business Center. Thank you one and all. If at all I have left anybody, kindly excuse me, and another I can never forget, because she is behind the screen, both of them. That is committee member of Samata, that is Savitri Rao, and also Ashni, the daughter of Kusharati Madam. I would like to make a mention of both of them, and also the YouTuber, one of our oldest students, she's from Mandhara Bay, that is Bharati. So my students, there are 4 different, from different areas, my students are there. So I do welcome you all for this inaugural function. And of course, I can never forget, if at all I have reached up to this particular stature, it's mainly because of my husband, who has been with me for the past so many years, either in Business College or in my research domain or in my academic field, who has shown his footprints every now and then, who has helped me to come up this stature, and also my sons, without whom this particular scale I would not have come up to. I do recognize your presence, and also a very warm welcome to them. Thank you very much. So I hope I have not left any of them. And Radha is also there of DCAC. Thank you very much. Thank you, ma'am. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಇದೀಗ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಿಠಲದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. प्रविश्वममलातमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तश्रवणप्राणपुरुषाय तुभ्यं. Greeting the dignitaries on the stage, brothers and sisters. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂಜೆ, ಯುಗಾದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ದಿನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದು ಹೋದಂಥದ್ದನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವಂತಹ ದಿನ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಮುಂದಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಿರುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೊಂದು ಆರಂಭದ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ. ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಚೋರಹಾರ್ಯಂ ನಚ ರಾಜಹಾರ್ಯಂ ನ ಭ್ರಾತೃಭಾಜ್ಯಂ ನಚ ಭಾರಕಾರಿ ಯಯಿ ಕೃತೆ ವರ್ತತೆ. ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಚೋರಹಾರ್ಯ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಚ ರಾಜಹಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನ ಭ್ರಾತೃಭಾಜ್ಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಹೊಡೆದಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವು ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಚ ಭಾರಕಾರಿ ಅದು ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಭಾರ ಆದಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಏಕೀಕೃತೆ ವರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್. ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಭ್ರಾಮರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ಅದೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೌಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಜೋಡಿ, ಅದು ಅದ್ಭುತಪೂರ್ವವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಖಾಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಾಯರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಖಾಲಿ ಸುಧಾರಾಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪರ್ಕದ ಹೋದರೆ ಈ ಕಾಳಿದಾಸನು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಉಪಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪರ್ಕವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಶಬ್ದ, ಇನ್ನೊಂದನೆಯದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳ ಸಮ್ಮಿಳಿತವೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ, ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎ ಸಿ, ಆ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ.
ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಿದ್ರೆ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಧಾಕರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಅನೇಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿರ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಒಳ ಉಸುಳಿ, ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಉಸಿರು ಏನುಂಟು, ಆ ಉಸಿರು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆಯೋ ತಂಪಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥವರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಪುಲವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ನೀವು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಗುರುಗಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಲ್ಲ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ. ಹಾಗೆಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವರು. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಲಿಸುವುದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೈತಿಕತೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದಂತಹ ಗುರುತ್ವವು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಮಂಡಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಹಾಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಈ ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಸಿಗಲಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಗುರುಗಳ ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ. If you want to shine like a sun, first burn like a sun, as quoted by Dr. APJ Abdul Kalam. We have among us Sri M.J. Salyan, who has achieved great success through years of hard work and now radiates like the sun. Now, few words by our inaugurator, Sri M.J. Salyan, President of District Consumer Federation, Convener of District Consumer Information Center. ವೇದವಿಭೂತಿ ಶ್ರೀ ವಿಠಲದಾಸ್ ತಂತ್ರಿಯವರೇ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫೀಸರ್. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ನೀವು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತೀರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಡಿಯ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಕೇಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮಮೋಹನ್ ಹೆಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಿನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಿನಿ is another research guide. Then all other relatives, friends, well-wishers of Dr. Sudha. Dr. Sudha is eminently fitted for this job.
She has not only the doctoral degree but also postdoctoral degree. Usually what happens, when you get a doctorate, you are satisfied, you fall back and get quiet. This has not happened with Dr. Sudha. She is all the time busy. Search and research. And this is her theme of working. And I have seen her very closely working all the time in one or other places. And now this is the right place that she has chosen. Now, when it comes to the research, there is a long time for research in the country. Our country lacks research. We need lot of research in every sphere of our activities. Now let us consider, for example, education. We need research in the education center. Present education system, what is happening? We give textbooks to the students. Students study that textbook, learn that theory and lack practical knowledge. Need of the hour is practical training, a skill training. This is not happening. This should happen in the education system. Right? If you think for a moment, every year we churn out millions of graduates. But the $1 million question is whether they are employed. No, they are not, because they lack practical knowledge. Practical training, skill training. So, need of the hour is our research center should find out. I think she is eminently, suited for this and find out what is the need of the hour. What does the market want? What the nation wants for development, and that should be taught to them. Not just only the learning, but education per itself. Let us for a moment consider what is happening in America. It is a center for all researchers. World over, wherever you go, it is America, ETS, Education Testing Center. I wish we come somewhere near that and establish an education testing center with the help of Dr. Sudha and Dr. Malik. This Brahmari research consultancy should aim high and reach high. Now, after having just touched the area of education, let me also just touch what's happening in the consumer area. Now, the Consumer Protection Act was passed in 1986. It's about 3 decades the Consumer Act was passed. And according to our own little project work, not even 10% of consumers is aware of his rights. So what do we do? What is the problem? Government is least bothered. Government is not even encouraging information centers. But then what is our responsibility? How do we get the consumer out of this cheating? This, when you think of the nation, there is rampant corruption in every walk of life. How do we curb the corruption? What do we do? So, the answer is research. What is the problem? For example, Consumer Protection Act passed in 1986. Why are the consumer interested in research work? I request Dr. Sudha to think about it, and if need, the information center and the federation will help her to find out what is the reason, why is the consumer not active, and he is not interested in knowing what is the welfare measures, what is the compensation package, nothing of that sort. Why is this happening? So this could be done. Okay? Now, having said this, let us just move in marketplace. What is happening in the market? Adulteration.
adulteration in every item that we buy. Let us consider, for example, water that we drink. We are not sure whether it is potable, whether it is fit to drink. Should we not have research centers to find out and test the water whether it is potable or not? No, it's not happening. Particularly in the rural areas, these are the biggest problem. So, this research, whatever the research that they are undertaking, it should widen its sphere, widen its wings, and do lot of research work. And I said only about now food adulteration. Let us think of the misleading advertisements. Day in, day out, you are bombarded with the advertisements. Misleading advertisements. Of course, without advertisement, you don't go and buy anything. Your information for buying anything is the advertisement. Do you know how much money they spend on research, these advertising companies? Crores. Unbelievable. So much money is spent. But what about our own research? Whether the particular item that they are advertising is good or bad. Now let us consider a mosquito. We have a lot of problems with the mosquitoes all over. Now, what are we using? What are we doing? How are we killing it? We have got good day tablets. Okay? Does this help? What is the hit time? What is the problem with that? We must find out. This is possible. This is possible because government is unfortunately not funding, but we can privately fund, and it's not only it should be confined to the students, but also it should be spread. You should spread your wings and do all this kind of a job. Okay. Now, health center. Health center also will be doing a lot of research. So this kind of research in the health center, what is happening in the rural area? What is the problem? Even medical negligency is found. So why is this happening? It's only possible if we actually carry out a real, full-time research. This is all about the market. Then let us come to the agriculture sector. Here also a lot of research is required. So what is happening? More farmers, whether they are actually using the latest method, whether their yield is good, what is happening is to be seen. So we are fortunate that Dr. Sudha has started Brahmani Research Consultancy Center. I think it should do a good job, and I wish her and her company all the best, and wish you all the best. Thank you. Thank you for your uplifting words. Success is not a destination, but the road that you are on. We are honored to have with us Shri Bhaskar H. Gadiyar, who has successfully carved his career path and is an inspiration to the youth of today. We welcome our chief guest, Shri Bhaskar H. Gadiyar, partner of BR Infra Developers, to share a few words. ಇಂದಿನ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭದಿನದಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಉತ್ತರದ ತಂದೆಯವರು ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ
ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗಣ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಗಣ್ಯರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಅಜಂತಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮೊತ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಇವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Her energy is contagious, her ideas are innovative, and her confidence and charisma light up any room she walks into. We now invite Mr. Malini Hebar, Principal, Swastika National School, Guest Faculty, St. Agnes Center for PG Studies and Research, to speak a few words. Savitri, without realizing that you were referring to me, I was about to say wow, 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 then you made me mister, so I stopped myself from saying wow, 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 all right? Brahmashri Vedamurti, I must say, sir, listening to you was a real enlightenment. You are a multifaceted personality, and after your introduction, I wondered whether one head could hold so many things. It's an honor to share the days with you. Sir M.J. Salian, we have known each other for a very long time, and every time that I meet you, it's an experience in edification. Every time that I listen to you, I know that I'm listening to an erudite person. Thank you, sir, for being with us. When it comes to Sri Bhaskar Gadia, you can see that he's a strong man, but he's a strong man not only in his physique but also in his vision. I had the opportunity of discussing his vision a little while ago when he spoke about this building being neither a commercial complex nor a residential complex, but it lends itself to people who want to have their office for noble work, good work, as what Dr. Sudha is putting forth. Now I must say, Sudha, your project has the stamp of nobility, novelty, necessity, but before I explain what I mean by those 3 words, let me acknowledge the presence of the man who is behind you, but supporting you all the time. And when it comes to the audience, if I start acknowledging them, I think it will be like calling roll call, because I know so many of them, Ashni, Kusharati, Sheila, Katyayani, Shri Surendra Rao, about whom I came to know a little while ago, YouTuber Bharati, who has already covered us on a number of occasions, Shirley from Bezant, Shirley's husband, please forgive me for making you Shirley's husband, I hope you don't mind that, Smita from Bezant, Principal of Bezant, Dr. Sakesh Shetty, my cousin's husband, Mr. Jaya Prakash, Consumer Forum representative Rafi, so many of you. That is why I feel very happy to stand before you and address all of you, even if I don't know some of you. As they say, a stranger is a friend whom we have not met, and I'm happy to meet all of you. Now let me begin by saying
what I once read in the Sunshine magazine. It said that our forefathers did without sugar till the 13th century, without coal till the 14th, without butter till the 15th, without potato till the 16th, without coffee, tea till the 17th, without pudding till the 18th, without matches and electricity till the 19th, without computers till the 20th. And let me say that they also did without WhatsApp and Chat GPT till the 21st century. Now, when we look at this spacious hall with so many amenities, comforts, conveniences, we remember that all these things have been possible because someone sometime had the vision, and researchers, inventors, discoverers worked towards their aim, worked towards their goal, and quite often risking their own safety and their lives. Louis Pasteur is supposed to have sucked the saliva from the mouth of the dog when he was in the danger of being bitten by the dog. What if those researchers hadn't put in that kind of work? Probably the wheels of civilization wouldn't have progressed further. Despite this fact, the sad truth remains that in the educational setup, even to this day, research is not being given the kind of importance that it should be given. That is why, Sudha, what you have started, Brahmari Research Consultancy, is actually a noble gesture, because I remember when I wanted to do my higher studies, when I wanted to do my research, it was so difficult to get a guide even. And I remain indebted to Dr. Madhav Bhatt, who on his own approached me and asked me whether I wanted to do my PhD. If not for the initiative taken by Dr. Madhav Bhatt selflessly, because they don't get anything out of it, there is no monetary gain at all for PhD guys, I wouldn't have got my doctorate. But why is it so difficult in the educational setup to promote research? Very often it is also that we are ignorant of the possibilities. So many times we don't know where to go, whom to approach for funding. That is why the work that you have put in, as I said, speaks of necessity, nobility and novelty. And I can certainly say nobility because I had the opportunity of listening to Dr. Sudha a few weeks ago when she attended the Samatha meeting. I hope I mentioned you, right? Yes? Samatha meeting, and she told me, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಡ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಶೆಸೆ ನಾನು ಅಂಥ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಮಯ ಸುಧನಷ್ಟು ಉದಾತ್ತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. But that is what she said, and I'm sure that she has started this Brahmari Research Consultancy project with the lofty, noble ideal of helping the upcoming researchers. That is why it's my great joy, Sudha, to wish you all the very best. And if at all you need any help, because Shri M.J. Saryan said Dr. Sudha and Dr. Malini, when it came to the research work, I do not have your experience, I do not have your expertise, although I have a doctorate. But whatever is within my capacity, I promise to help you out with. And I thank you very much for this rare opportunity. Not every day we get the chance of being the guest of honor in a function of this kind, which is so totally oriented towards the improvement of the educational sphere. Thank you very much. All the very best. We are grateful for your motivational words, which always brings a spark of creativity. ಆಹ್ವಾನಿತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತ ನುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ.
ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಅವರು ಮಾಲಿನ್ಯವಾದವರು ಭಾಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲಿಯುವ ವಿಧಾನ. ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನೋಡಿದವರು, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಕೂಡ. ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಮೃದು ಮಾತಿನವರು, ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವಗಳು. ಇಷ್ಟು ಕಪ್ಪರು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗಿಯಾಗುವರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಬರೋದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬರು ಬಂದು, ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಪಟ್ಟೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದ್ರಿವರ್ಣನೆ ಇರೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿಗಿಂತ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಯಜ್ಞ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜ್ಞ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ನಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹ ಹೆಬ್ಬಾರವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಮಣ್ಣಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯವರು, ಕಟ್ಟಿದ ದೇವರ ಭಕ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಅನೇಕ ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು PhD ಪದವಿ ಪಡೆದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಂಚಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಹಸ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ವೆಂಚರ್ ಇದೆ, ಈಗ ನೀವು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನೀವು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಒಂದು ಹೊಸತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹೊಸತನ್ನು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶಯಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಗದಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಾಮರಾವ್ ಅಂತ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಿಟೈರ್. ನಾವು ಅಂಥೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೇವೆ. ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, 10ನೇ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತರಬೇತಿದಾರನ ಹೋಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊರಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಸಾಹಸನೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿ ಅಂತ ದೇವರ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು
ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ. Respected dignitaries, ವಿದ್ಯುದಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವಿಮೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಎಂದು ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲ ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಂತೆ ಸುತ್ತು ತುಂಬ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ದಾನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು. respected dignitaries on and off the days, my name is Ashni, and I would like to say a few words about the dignitaries on the days and everybody gathered here. A few words from my heart. So, first of all, Brahmashri Shri Vedamurti I'm so glad to have been able to listen to you, and your words have been so inspiring. It made me realize that one person can achieve so much in so many diverse fields. So it has really been an inspiration for me, sir. Thank you very much. And Mr. M.J. Thailand, apart from all his academic achievements, he is a person of so much discipline and so much commitment. I have seen him give his utmost, like 100% to any work he does. It may be to saying a story to his grandchild, or to listening to the grievances of consumers in the District Consumer Forum, or even for lighting a lamp, he gives his 100%. And I have taken his guidance and have been inspired from him at every stage of my life. So I'm very glad to have his acquaintance. And Shri Bhaskar Gadiyar. So it is this man's vision, because of his vision, that we are all here, we are all sharing this particular gathering, and we can stand here to share in this very moment. So thank you, sir. It is said that silent people work tirelessly behind the screen to give us everything that we can achieve in front of the screen. So it is your vision, sir, which has brought us all here. So thank you very much. And I would also like to say a few words about Dr. Malini Hebbar. So, as you all know, she is the epitome of grace and she is wonderfully talented. But what few people here know is that she has a very kind heart and she is so generous. I have always left her home with my stomach and heart full. So, and may I add that she has wonderful culinary skills as well. So, I have had the good fortune of sharing the stage with her and also learning a lot from her. It's my pleasure to be with you, ma'am. And finally, the woman of the evening, Dr. Sudha. So, knowing you itself has given me such great pleasure. And I remember the first time I met Dr. Sudha was in Pleasant View College. She had listened, I had spoken on behalf of the District Consumer Forum, and I had given a talk there. And she noticed my speech and she gave me a chance to conduct research for the International Cooperative Alliance, and I would have been there with her in Indonesia because I could not be there because of my other commitments, but because she guided me so well, I was able to achieve the honor of being the youngest best researcher in that conference. So thank you, ma'am, for giving me that opportunity. And that is how I know that this work is well suited for you, and I'm sure you will be able to guide so many other young researchers like me to achieve much greater heights. So thank you for giving this consultancy, and thank you for having me here. And I would also like to thank Sir, I think he's not here, so I would like to thank Sir for being such a support to ma'am, and I have also spoken to Sir after I had achieved the award, and they had spoken to me, so I was very happy to speak to him. So both of them, I congratulate both of them, and I wish from the bottom of my heart that they will both achieve wonders with this consultancy. So all the best, and thank you very much.
ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಟಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಸುಧಾ ಅವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಡೆದಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಂಪಿನಲ್ಲಿ PhD ಗೈಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟಾಗ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ನಾವು ಹಂಪಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತದನಂತರ ನಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಮೇಡಮ್ಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನೋ ಮೇಡಮ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಗುರುವಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ಜನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಂಗಳೂರಿನ KTC ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಹಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಂಧೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, at my own cost. I take journey from Bangalore to Hampi and come back without any expectations. ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಟೀಲಿನ ಅಮ್ಮನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಟಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನದಾಳದಿಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪತಿದೇವರಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಅವರು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನವರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪದ್ಯದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆಪ್ತರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇರಾದೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Good evening, everyone. My name is Manjunath Kamath, and I'm here in the capacity of maybe a student, a staff, and a research. Maybe to some extent, how ma'am has helped me. That is what I'm going to talk about. She has been my first principal,
And from the day she has recruited me into this education fraternity, she has been there to help me out in any kind. And just to tell you, as sir told, he is representing Besant, I am representing Sahyadri. And she has been my colleague in Sahyadri as well. We have shared some subjects together. Now, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಬಿ it would be wrong on my part to not tell the people here in what way she helps out students. Okay, it was not only me, my wife as well. Okay, she was in charge of women's cell. Okay, and ma'am was supposed to be the staff in charge of that. The way she had helped us out, both the people. My wife is also a student. I am also a student in a way. Because into the education field it was my first time, and she just asked me, "Kalistik aapko?" I said yes. And from there the journey started, and today I'm just 31 or 32 as of now. I've held IPSC, academic coordinator, my college became autonomous recently. I had a part to play in that, and maybe sometimes in life, ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಪುಷ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎದುರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೀನ್ 3 to 4 people, and one of them is supposed to be Sudha ma'am. And she has played a huge role in my part as an academician, educationist as of now. And maybe just to tell, okay, ನಮ್ಮ ಕತೆ ಇದು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಅವರು ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷ ನನ್ನ PhD ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಮೇಬಿ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ವೈಫ್ ದಟ್ it has been a good thing for me any time of my life. Wherever I am venturing into some new thing, she has been there to help me out. Okay, and that is the help which I am seeking. I am very sure that she will be there. And any time, whenever I have been stuck in research, paper, anything it could be, I just give her a call. And as sir told, she is an encyclopedia. There is no doubt in that. She can sit with you for half an hour, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ರೋಲ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I'm a student of Kesatan. Our relationship started from 35 years back. So afterwards, after my degree in Brazil, I went to higher studies for doing CA. So after the journey of CA, I started doing my audits. And our madam, she finished her PhD, and she was into the research field. Now I think I am at the end of the role where she is starting, and she is doing research and developing the students. I am at the end of audit. Audit means usually when the entrepreneurs start their business, and we go at the end and do the audits. Now I am very happy that we both can join together and see where the gap is between the practicality. Like when she is starting the research, she is going to find out where the bridge is. And for me, I have the practical knowledge, like what is happening in the industry, what is happening in the banking field or the cooperative society. Now I feel very happy to tell her that these are the gap between the education and the practical field. I am very happy today to be here so that I can join her in future, so that whatever her vision is there can be amplified by us. Thank you, madam.
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಧಾ ಅವರು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅದರ ಅಗಲ ಉದ್ದ ಎತ್ತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾನು ಕತೆ ಕವನ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರಿತೇನೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವವರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ 2024-25 ಎಲ್ಲರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೈಡ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗುವುದಂದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಜೆ ಹಾಕಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸದವರು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುವಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಸರಿಗಮ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕರ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಯೋಚನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗಡಿಯಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅದೇ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನೀವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಹೇಗೂ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಜರ್ನಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ ನೋಡಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಪೇಜ್ಗಟ್ಟಲೆ 300, 500, 600 ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಬರೆಯೋದು ಬರೆದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು, ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು, ಇಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳಿದರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂತಾದರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾದರೆ, ಅದರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು. ಹಣಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿ, ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಅದು ಕಾಣಿಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿ, ಹಾಗೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ, ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. As we draw the curtains on this remarkable event, we stand at the threshold of a new journey filled with endless possibilities and opportunities. Before we conclude, we invite Dr. Sudha K, the founder of Brahmari Research Consultancy, to deliver the vote of thanks. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದರ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅದೃಶ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ದೃಶ್ಯವಾದ ಕೈಗಳು ಈ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನನ್ನದು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೊಂದದ್ದು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಚ್ ಗಡಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್.
ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ದೇವಿಯೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ ವೆರಿಯರ್ ಮತ್ತು ರಾಮಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಲೇ ನೆನೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇದು ಕಟೀಲು ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಒಂದು ಪವಾಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಶ್ರಮರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಶ್ರಮ ಅವರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯ ಅವರು ಕಂಕಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಉತ್ಸವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಈ ಹೆಸರಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಲೋಗೋವನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಮಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ ವೆರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂಥದಕ್ಕೂ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರು ಮನಸ್ಸಾರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನಾಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ MJ ಸಾಲಿಯಾನವರು ಒಪ್ಪಿದರು. ಹಾಗೂ ಅವರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ MJ ಸಾಲಿಯಾನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ನಾನು ಕೆಲವರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕರೀತಾ ಹೋದೆ. ಈಗ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ ವೆರಿಯರ್ ಅವರ ಕಸಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಧುಮತಿ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರನ್ನ ಆಗ್ನಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ್ನಿಸ್ ಅವರನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಖಂಡಾಪಟ್ಟ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ಲೂ ಸರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಕರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಉಪನಯನ ಮುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನನಗೆ 2 ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವಸರದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಸಮತಾ ಬಳಗದ ಮ್ಯಾಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾತೇರಿ ಬಿಡೆ ಮ್ಯಾಡಮ್, ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಹಾಡುವ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ 3 ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಮಾಲಿನಿ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಈಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಗ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ 2 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಸೊ ನಾವು ಆಗ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗಾದರೂ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು, ಅವರಿಗೂ ಅಂತ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ BCIC ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ತುಕಾರಿ ಸರ್, ಮನೋರಂಜನೆ ನಾಡು, ಶರತಿ ನಾಡು, ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥರು ಇವರು ಶೀಲಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕಾರಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದವರು ಕಾರಿಂಜದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮಗನ ಜೊತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಭಾರಿ ಬಿಸಿ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಉಪನಯನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ 2 ದಿವಸ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರೀತಾ ಇರುವಾಗ
ಸಣ್ಣ ಮಗ ಹೇಳಿದ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾಯಿ ಒಂದು ಗೂಳಿಡುದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತ ಕೂತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಹಿಡಿದು ಕೇಳಿತ್ತು. ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನು. ಇದೊಂದು 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗ ವಿಶಾಖ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ ಹೇಳಿದ, ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡುವಾಗ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನನಗೆ ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ದೂರ. ನನಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂತು, ಪುನಃ ಹೋಯಿತು. ಅಂದರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನೀರಿದೆ, ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಂದರೆ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2000 ಡಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬಂದರು ಪಾಪ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋರು ಬಂದು ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು. ಸೊ ನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯ ಪ್ರಾಣ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದೇ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂತೂ 7 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಪಾಪ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಆಫರಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಯಿಯು ಸೊರಗಿತ್ತು, ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾಯಿಯು ಸೊರಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಒಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಅವರು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ನಾಯಿಯನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಕ್ವಲ್, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲಲ್ಲೂ ಇದು ಉಕ್ತಿದೆ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಕುರಾನ್ ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮಗೆ ಒದಗಿತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ. ಈ 3 ಸಾರ ಒಂದೇ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದೇವರು ಹಾರೈಸ್ತಾರೆ, ನೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಅಹಂ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಜಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಾಂಧವರು, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಬಾಂಧ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾವ್ MC ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾವ್ ಅವರು MC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ನಿ ಅವರಿಗೂ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಆಶ್ನಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ, ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ 35 ವರ್ಷಗಳ ದಾಟಿದವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಂಗ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ಕೆಲವು ಬಸ್ಸರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಲೂಸರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಯಂಗ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ
ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಐಕೋಪಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು ಇರೋದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೂ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಆಶ್ನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಶ್ನಿ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಲೀವ್ ಟು ನಾಟ್ among whole Asia Pacific country, she won the second award. First was backed by Young Researcher Award. First one was backed by Suki from Japan, and the second one was backed by Ashni in the research. And she couldn't come in person. ನಮಗೆ ಅವರು ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆದೆ, ನನಗೇ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂತಿದ್ದು ನಾಳೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವವರು. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ರಟ್ಗರ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕೇನು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 10 ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರ ಬೆಳೆದಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಉದಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಉದಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಯ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಲ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನಃ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಯಿಯ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಹೋದ ಕಾರಣ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಇಂಪ್ರಾಂಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಟೈಮ್ ವಂದನಾ vote of thanks. So I very well propose vote of thanks impromptuly. Thank you once again for all the dignitaries on the days and off the days, and a special thanks, a standing ovation I can say to my husband who has given me a wonderful support. Behind every successful man there is a woman, they say, but behind me Nati Charamita, Dharmecha, Attecha, Amecha, refreshment, kindly have the refreshment. Thank you very much. ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಗ್ರಾಮರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಅವರ ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಪಯಣ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. Yeah, if at all here, it is mainly because of Gurudat sir. Gurudat sir, and also Mangaldeep sir, they have always been supportive, particularly Gurudat sir, whom I can never forget. Ananta Koti Vandanegalu Gurudat sir and Mangaldeep sir. I am very sorry to have. Thank you, sir.